जय भीम, जय गुरुदेव। सांझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप जी का बहुत स्वागत है। अज मसले कई हैं डिस्कस करने वाले, पर कई मसलों चों असी दो मसले चुने हैं जिहड़े कि बहुत अहम रखते हैं। दोनों मसले इन्ने इंपोर्टेंट है कि फैसला करना बड़ा मुश्किल सी मिले भी किहड़ा कीता जावे ते किहड़ा अगे वास्ते पेंडिंग कीता जावे। इसी करके जिहड़े दो मसले आ, एक तो जिहड़ी भारत के प्राइम मिनिस्टर वालों स्टेटमेंट दी गई है कि भारती किसानां दी जिहड़ा कानून सीगे उन्होंने वापस लैण की गल की गई है। इत्ते चर्चा करनी बहुत जरूरी बनती सी। दूसरा, अज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, जिहदियां मैं अपने वालों और कांशी टीवी के पूरे स्टाफ वालों और मेरी सहयोगी वीरां वालों सब नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। गुरु नानक जी की फिलोसफी बारे आपां गल करांगे। एक्चुअली फिलोसफी नूं अपनाउण बारे भी गल करांगे किद्दां होई। तो पहलां आपां दो इशूआं की गल होण करके अज मेरे नाल मैं मेहमान भी दो बुलाए। दोने मेहमान अपनी जगह ते बहुत टाइम पक्षों मसरूफ रहिंदे आ, लेकिन मेरे प्यार का सदका जां उन्हां दे प्यार का सदका जदों असीं एक दूजे नूं आवाज़ मारीदी आ तो दोनों ही वीर मेरा बहुत साथ दिंदे आ। पहला मेरे प्रोग्राम के सांझियां विचारां प्रोग्राम के जिहड़े सहयोगी रैगूलर जिहड़े कि डॉक्टर हरीश मोहतरा जी तुसीं जाणदे आ, उन्हां नाल भी आपां मशवरा करना है। तो नाल ही साडे बहुत साडे दोनों के जिगरी दोस्त कह लीए भगवंत सिंह जी, जिन्हां तुसीं होर प्रोग्राम भी देखदे हो। आपां इन्हां नाल भी अज विचार करांगे। इन्हां नूं स्पैशली अज आपां जिस मसले ते इन्होंने बोलने लई आपां सद्दा दिता वो किसान जिहड़ी यूनियन हैगी आ उन्हां दे पक्ष विच उन्हें की कहना जां सरकार दे पक्ष विच की कहना, क्योंकि ये इस मसले ते काफ़ी इन्होंने जद्दोजहद भी की, कई प्रोटेस्टां में हिस्सा लिया, कई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। इस करके इन्हों मैं न्योंदा दिता गया वो इत्ते गल करते हैं। तो ये दो मसले आ क्योंकि जो साडा प्रोग्राम का साडे प्रोग्राम का जो कॉन्सैप्ट हैगा किसी भी चीज़ नूं आपां थॉरली डिस्कस करना, विचार करनी है कि भी सही की है, गलत की हो रहा, की नहीं होना चाहिए। ये सारे अज भी आपां इदां गल कर रहे हैं। आओ आपां पहला जो मुद्दा आ, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर करके आ पूरे जी दुनिया का मीडिया उत्ते फार्मर की जी बिल से वापस लैण की गल की गई है। तो अज पहला आपां तकरीबन जिन्ना भी आप मिनीमम टाइम ला के इत्ते आपां गल करनी बहुत जरूरी बनती है। इस पहला आप इत्ते शुरू करते गल। सब तो पहले तो आप स्वागत करें डॉक्टर साहब जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। पर भगवंत जी असीं बहुत धन्नवादी हाँ जी, साडे कहण ते अज आए हैं, बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद। तुसीं बहुत बिजी बंदे आ, पर फिर भी तुसीं साडे कहण ते वक्त कढिया, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मुहब्बत है हाँ जी, कि तुसीं इंडियन वर्क एसोसीएशन नाल भी जुड़े हो, तुसीं तरकशील सोसाइटी नाल भी जुड़े हो, तुसीं बहुत सारे मुजाहरे ऑर्गेनाइज किए। तो अज मोदी का जो बयान कल आ गया सीगा, उन्होंने कहा कि जो 3 किसानी नाल संबंधित जो बिल वापस लै जाएंगे, ये बारे थोड़ा की कहना है? जी, सब तो पहला मैं अपने सारे वीर जिन्हां खास करके मैं जिहड़े टैलीविजन देख रहे मेरे कांसी टीवी देख रहे वीरां नूं मैं यह गल गुरु नानक देव जी के जन्म दी मुबारकबाद दिंदा। तो सारे अपने वीरां भैणां जिन्हां ने हुण तक किसान घोल दे विच हिस्सा लिया, डायरैक्ट इनडायरैक्ट, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं मुबारकबाद दिंदा। मैं खास करके अपने जिहड़े किसान खेत मजदूर ने मेरे वीर सानूं देखदे पए जिहड़े इंडिया दे विच, उन्हां दे स्पैशली असीं धन्नवादी हाँ जिन्हां ने इस असल अंदोलन नूं कामयाब किया। तो जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि यह जिहड़ा उन्होंने मैं कानून वापस नहीं लए, उन्होंने माफ़ी भी मंगी है कि असीं जो कुछ ये किया उहदे च असीं लेट हैं तो माफ़ी मंगते हैं। पर जिहड़ियां उसका जिहड़ा तरीका आ, जिहड़ी उहदी करैक्टर आ, उस तो देखण तो कई बार इस तरह लगता कि वह बंदा जिहड़ा जो कुछ आपां पिछले साल समझ दे चुके हैं उहदे जिहड़े गल्लां उन्हें कीतियां ते उन्हां चों मुकरिया, उन्होंने तो देख के लगता कि शायद हुण भी ये शक बनया कि वह मुकर न जाए। तो उस तो लोग काफ़ी हैगे ने।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਮਿਡ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਲਵੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ 26 ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਂਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਣਾਏ। ਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 600-700 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਇਹ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਖਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BJP ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਆਮ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜਸ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜਸ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਲਾਈਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਦਾ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਨੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੋਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਚਾੜ੍ਹਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੱਲੇ ਯਾਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੂਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਹਾਂ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਜੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਲਾਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਵੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਫ਼ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ? ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਸਾਈਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਘੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 3 ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਲੌਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੱਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋ ਕੋਲਡ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਖ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟੂਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਹੂੰ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਵੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਏ ਕੁਆਇਟ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ? ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਮਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੇਰ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਟਦੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਹਟੂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ
ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਆ, ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੁਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਬਣ ਛਕਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹੀ 5 ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 20-25 ਮਿੰਟ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1469 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰਸ ਗਾਏ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਿਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਹੂੰ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੀਚਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਪਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਖੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਨੀ ਕਿ
ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ, ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਗ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋੜਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਵਾਸ ਸੱਚ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਇਟ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਰਾਈਟਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਬਚਾਈਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੱਪ ਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੋਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕੋਲ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਮੀਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਦਿਸ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੋਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਦਿਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੇਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ,
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਰਕੇ ਕਮਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਧੱਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਤ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਅਸਲ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਖਟਕੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਆਪ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਪ ਤੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਂਝੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਲਾਈ ਰੀਤ। ਇਹਦਾ ਮਿਸਰਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੀਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਰਾਤ। ਸਭ ਉੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਲਾਈ ਰੀਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸਭ ਭਲੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸਭ ਭਲੇ ਨੇ, ਖੋਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸਭ ਭਲੇ ਨੇ, ਖੋਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ ਜਿਹੜੇ, ਬੁਰਾ ਖਵਾਉਣ ਸੋਏ। ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਸੰਗਤ ਬੰਦਿਆ, ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰੀਸ, ਸੰਗਤ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆ, ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਸੰਗਤ ਬੰਦਿਆ, ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰੀਸ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਲਾਈ ਰੀਤ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਖੂਬ ਮਨਾਉਣਾ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਖੂਬ ਮਨਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਖੂਬ ਮਨਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਆਓ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਈਏ, ਬਣੀਏ ਸਭ ਦੇ ਮੀਤ। ਆਓ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਈਏ, ਬਣੀਏ ਸਭ ਦੇ ਮੀਤ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਲਾਈ ਰੀਤ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰੂ, ਮਿਲਦੀ ਰਹੂ ਅਸੀਸ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਲਾਈ ਰੀਤ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ। ਧਰਮ ਇਹ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਬਣੀਏ, ਸੌਰੀ, ਧਰਮ ਇਹ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਬਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਿਆਈਏ। ਧਰਮ ਇਹ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਬਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਿਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋ ਲਕੀਰ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਲਾਈ ਰੀਤ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਂਝੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਲਾਈ ਰੀਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਊਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਮਨ ਪੀੜੀਏ ਤਨ ਮੇ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਰੂ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਤੀ, ਆਟੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ, ਟੋਇਲਟ ਰੋਲਸ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਤੀ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 600 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੱਪ ਉਹ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਖਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਕਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋ ਕੋਲਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਖਿਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਟੇਰੇ ਨੇ
ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਹਾੜੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਫਾਊਂਡਰੀ ਸਭ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਆ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਫੁਲੀ ਐਗਰੀ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜੱਟੀ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਬੱਕਰਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਐਸੀ ਸੋ ਕੋਲ ਯਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। तो चीफ मिनिस्टर आप ही तो कोई गल की शायद सिद्धू ने गल सिद्धि भी की एक बार बस हाँ मतलब फिर वो गरीबता है नहीं। इंग्लैंड में जिन्ने भी बंदे अपने समाज के रहिंदे आ वो सारे बंदे वैल ऑफ आ मर्जी का कपड़ा पाउंदे आ मर्जी का खांदे उत्थे जाके देख लो किसी कोई बंदा डॉक्टरी कई तो यही बहुत लिखा जी जी वजीफे करके ये पढ़ गया रिजर्वेशन करके उन्होंने ये नहीं पता भी ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਉਹ ਸੀਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਭਗਵੰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਟਰ ਆਫ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਬੈਟਰ ਆਫ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਆ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੱਘਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਮੱਘਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੌਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਏ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਲ ਆਫ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹਾਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਲੈਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕੋਲਡ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈ
ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ ਆਫ ਹੈ, ਮਚ ਵੈਲ ਆਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੋ ਕੋਲਡ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਟ ਏ ਸਿੰਗਲ ਵਨ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਰਵਿਦਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੱਟਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਆਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਇਨਕੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਆਈ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਈ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਕੜ ਜਾਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਹੋਪ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੱਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਗ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੱਪੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਗੱਲ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜ ਮੇਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ, ਮਨਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਪਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹੀ ਵਕਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,
ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਜੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।